ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں میرے ایک دوست ہیں کراچی سے، ان کے بیٹے کا نام ہے حسین۔ اس نے یہ سٹوری شیئر کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کے محلے میں ایک ٹرک ڈرائیور رہتا ہے۔ وہ اکثر اپنے ٹرک پر سامان لوڈ کر کے کراچی سے باہر دوسرے شہروں میں وہ ڈیلیوری دینے جایا کرتا ہے، وہ سامان لے کر جایا کرتا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ سردی کی ایک ٹھٹھرتی رات تھی اور حسب معمول میں نے آج بھی ٹرک کو لوڈ کر کے شہر سے باہر لے کر جانا تھا۔ جب لانگ روٹ ہوتا تھا اور شہر بڑے ہوتے تھے، یعنی دور دراز علاقوں میں جانا ہوتا تھا، تو ہم زیادہ تر رات کا سفر کرتے تھے کیونکہ روڈ خالی ہو جانے کی وجہ سے وہ سفر جلدی کٹ جایا کرتے تھے۔ میں ٹرک لوڈ کر کے ایک سنسان ویران راستے سے سڑک سے گزر رہا تھا۔ تبھی کچھ دوری پر مجھے ایک شخص دکھائی دیا جو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے اپنا ٹرک اس کے قریب جا کر کھڑا کیا تو وہ ایک عجیب سے حلیے کا آدمی تھا۔ مجھے یہ کہنے لگا کہ میں نے تھوڑا دور آگے جانا ہے، میری مدد کرو اور مجھے اس ٹرک میں بٹھا لو، مجھے لفٹ دے دو، میں تھوڑا آگے جا کر اتر جاؤں گا۔ بہت سخت سردی والی رات تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے اس کی مدد کر دینی چاہیے، پتہ نہیں کب سے یہاں پر کھڑا ہوگا۔ میں نے اس کو اپنے ٹرک میں بٹھا لیا۔ ابھی میں نے تھوڑا سا ہی ٹرک چلانا شروع کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ، تو ایک دم سے اس آدمی نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا جو بالکل بھی نارمل نہیں تھیں۔ کبھی ہنسنے لگ جاتا، کبھی رونے لگ جاتا اور کبھی عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ جاتا۔ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں بڑا پہلے تو پریشان ہوا کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، اتنا اب نارمل بیہیویئر، یہ حرکتیں، اس آدمی کو کیا ہو گیا ایک دم سے۔ میں اس کو غور کر کے دیکھنے لگا تو میں نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، تو جیسے ہی میری نظر اس کے پیروں کی طرف گئی، اس کے دونوں پاؤں الٹے تھے۔ میں بے حد خوف زدہ ہو گیا۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے ٹرک کو بڑی تیزی سے چلانا شروع کر دیا۔ آگے گیا تو وہاں پر ایک بہت بڑا جیسے تالاب تھا، کوئی ندی یا تالاب تھا۔ رات کے اندھیرے میں اتنا خاص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پانی اور پانی کی آواز، میں نے پانی سامنے دیکھ لیا۔ تو میں نے اپنا ٹرک روک دیا تو وہ آدمی بڑے غصے سے کہنے لگا کہ کیوں ٹرک کو روکا ہے؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ ٹرک میں پانی ختم ہو گیا ہے، تم ایسا کرو جاؤ اور وہاں سے پانی بھر کے لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی ٹرک سے نیچے کودا، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ ٹرک کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ جب اسے پتا چلا کہ میں ٹرک کو بھگا کر لے کر جا رہا ہوں تو وہ چیخے مارتا ہوا میرے ٹرک کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ اس حد تک قداور ہو چکا تھا کہ جس طرح سے کوئی 15 سے 20 فٹ کا آدمی ہو، اور وہ بھاگتا بھاگتا اتنا تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ بالکل ٹرک کے قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل ڈرائیونگ مرر کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ بھیانک آوازیں نکال رہا تھا اور چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ ڈرائیور کی اسی ٹائم حالت خراب ہو گئی اور دونوں جیسے اس کا ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے اور ٹرک کو نہ سنبھالتے وہ ایک درخت کے ساتھ ٹکرایا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرے آس پاس بہت سے لوگ تھے۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے لوگوں کو رات والا سارا خوفناک قصہ بتایا تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو راستہ ہے یہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی بھی رات کے پچھلے پہر اس راستے سے گزرتا ہے، وہ بھیانک جن، وہ مخلوق، وہ الٹے پیروں والا شخص اس انسان کو ضرور نظر آتا ہے اور اس کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا اور دوبارہ کبھی بھی رات کو اس راستے کی طرف سے نہیں گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی جدہ سے ان کے دوست کے بیٹے نے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وحید شیئر کر رہے ہیں۔ وحید کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے
12 साल पुरानी बात है। मेरे मामू वगैरह जो थे वो एक गांव में रहा करते थे। उनके गांव का ये बड़ा मशहूर किस्सा है, बड़ी भयानक कहानी है ये। वो कहते हैं कि हम लोगों के गांव का जो बर्तन बनाने वाला जो आदमी था, यानी जो कुम्हार था वहाँ का, जो बर्तन बनाया करता था, उसने अपनी एक दुकान बनाई हुई थी। उसकी वो जो दुकान थी वो बिल्कुल गांव के, जहाँ से गांव का रास्ता शुरू होता था वहाँ पर उसकी दुकान थी। वहाँ से जो लोग गुजरते थे मेन रोड से, वो भी उसके खूबसूरत मिट्टी के बर्तन देखकर वहाँ पर आ जाया करते थे और उसके मिट्टी के बर्तन लेकर जाते थे। उसका काम बहुत मशहूर था, दूर दूर से लोग वहाँ पर उसके बर्तन और उसकी जितनी भी महारत थी वो देखने के लिए आया करते थे। वो बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे घड़े बना कर रखता था, पानी वाले मटके। इसके अलावा बहुत खूबसूरत सामान होता था उसका। उसने अपनी उस कच्ची दुकान के साथ ही एक ऐसी जगह बनाई हुई थी जहाँ पर वो अपने मिट्टी के बर्तन बनाकर उनको सुखाया करता था। वो कहता है कि एक रात की बात है, सख्त सर्दी का मौसम था, तो मैंने अभी दुकान बंद नहीं की थी क्योंकि मेरे पास दूसरे गांव से कुछ लोगों ने सामान लेने आना था। मैं उनके इंतज़ार में ही बैठा हुआ था, अभी तक वो लोग पहुंचे नहीं थे। रात होने वाली थी। मैं मगरिब तक अपनी दुकान बंद करके वहां से उठ जाया करता था क्योंकि इलाका बिल्कुल वीरान और सुनसान था। तो मैं इसलिए जल्दी उठ जाया करता था कि वीराना था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें मगरिब के बाद सुनाई देने लगती थी। अब मैं उनका इंतज़ार कर रहा था कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा दूर गांव से आना था, तो अब मैं चला जाता तो ये भी बुरी बात थी। मैं उनके इंतज़ार में वहीं पर बैठा रहा। जब सर्दी का मौसम होता था तो मैं अपनी दुकान के आगे एक मोटा पर्दा गिरा लिया करता था और अंदर ही वहां पर कोयले दहका कर रख लिया करता था। जो कोई भी आता था मुझे पता लग जाता था क्योंकि पर्दा एक साइड से हटा हुआ होता था। तभी थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जिस तरह से जो मेरे मटके मैंने बनाकर बाहर रखे हैं उनके ऊपर जैसे कोई हाथ मारता है, जैसे कोई किसी तरह से कोई म्यूजिक बनाने की कोशिश करता है। मैंने एक बार आवाज़ सुनी, मैं चौंका। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर, कोई पालतू जानवर आसपास से गुजरा होगा। फिर मैं चुप करके फिर बैठा रहा। उसके बाद फिर से आवाज़ आने लगी और अब बाकायदा ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जिस तरह से मिट्टी के उस मटके को कोई बजा रहा है। जब मैंने ये आवाज़ सुनी मैं डर गया कि ये बाहर कौन है, कहीं मेरे बनाए हुए मटके कोई चोरी करने तो नहीं आ गया। मैं उठा और मैंने बाहर जाकर देखा। सारे मटके अपनी जगह पर रखे हुए थे। मेरे पास लालटेन थी। मैंने उस रोशनी में सारी जगह देखी, कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। फिर कौन था जो मेरे मिट्टी के बर्तनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उनको बचा रहा था। जैसे मैं वापस बैठने लगा मुझे एक बार फिर वैसी ही आवाज़ सुनाई दी, जिस तरह से जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो जिस जगह पर मेरे मिट्टी के मटके रखे हुए थे उनके दरमियान जिस तरह से कोई बैठा हुआ था। वो बैठने वाली जो भी मखलूक थी, जो भी था, उसका साइज बहुत बड़ा लग रहा था। उसका सर इतना बड़ा था कि मैं डर गया कि ये चीज़ क्या है। उसकी इतनी बड़ी बड़ी बाजू थी, हाथ इतने लंबे थे कि वो बैठा किसी और जगह पर था और उसके हाथ आगे वाले घड़ों तक पहुंच रहे थे। एकदम से मेरे मुंह से निकला, अल्लाह अकबर, ये क्या चीज़ है। तो जैसे मैं पीछे हटा तो वो जो भी मखलूक थी उसने जैसे अपना सर ऊपर किया। वो एक भयानक चेहरे वाली औरत थी, बहुत भयानक, बहुत बड़े सर वाली औरत। उसके बाजू भी बहुत लंबे थे। उसके हाथ में मेरा एक मिट्टी का बर्तन भी था। वो मटका उसने उठाया हुआ था और उसके ऊपर अपने वो बहुत भयानक किस्म के पंजे और नाखर मार रही थी। मैं बहुत डरा और मैं पीछे हटा। मैंने ऊंची आवाज़ में फिर से अल्लाह अकबर कहा, तो जैसे मैंने अल्लाह अकबर कहा वो 2 कदम फिर पीछे हट गई। जब मैंने गौर करके देखा तो वो एक उल्टे पैरों वाली मखलूक थी, एक पिछल पैरी डाइन थी। फिर मैंने जब अल्लाह अकबर ऊंची आवाज़ में कहा तो वो पीछे एक बड़े बरगद के दरख्त के पास जाकर खड़ी हो गई और देखते ही देखते काले रंग का धुआं बनकर वहाँ पर गायब हो गई और वो मटका ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैं बहुत डर गया। मैं जितनी तेज़ी के साथ और जितनी जल्दी कर सकता था उतनी जल्दी मैंने अपने सारे मटके वहाँ से समेटे, जमा किए, अंदर रखे और उस जगह को बंद करके वहाँ से अपने घर की तरफ भागा। मुझे उस रात बहुत शदीद बुखार था। जब मैं अपनी दुकान बंद करके वापस जा रहा था तो मुझे अपने पीछे से घुंघरू बजने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। घर पहुंचा, खौफ की हमारी बुरी हालत थी, बड़ा शदीद बुखार चढ़ गया। सुबह आँख खुली तो पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। अपनी बीवी को, बच्चों को, सबको मैंने ये बात बताई। मेरे घर के साथ ही एक बुजुर्ग रहते थे, उनका एक जवान बेटा भी था।
बस वो बाप बेटा ही उस घर में रहते थे। वो अल्लाह वाले थे, कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। बड़ी मुश्किल से उनके पास गया, उनको जाके अपना रात वाला माजरा बताया तो उनका ये कहना था कि तुम्हारे बर्तनों के साथ जो रात को छेड़छाड़ कर रही थी वो एक पिछल पैरी डाइन थी। या तो उसका मस्कन वो बरकत का पुराना असेरज़दा दरख्त है, या फिर वो कहीं से वहाँ से गुजर रही थी। और ये मखलूक़ात ऐसे ही अपना आप ज़ाहिर करती हैं। अगर तुम्हें कभी कभार वहाँ पर देर हो भी जाए तो अपने बचाव के लिए वहाँ पर आग बाहर जला कर रखा करो। ये मखलूक आग से बहुत ज़्यादा डरती है और आग के करीब नहीं आ सकती। मेरा अब काम था, मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं एकदम से उस जगह को ख़त्म करता। लोग कहाँ मुझे ढूंढने के लिए आते। अब मेरी ये कोशिश होती थी कि मगरिब के अज़ान तक अपनी दुकान बंद कर दूँ। आज तो मैं काम पर भी नहीं जा सका। अगले दिन जब मैं अपने काम पर गया तो जिस जगह पर मैं अपने मटके रखता था वहाँ पर मैंने बहुत बड़े पैरों के निशान देखे। गीली मिट्टी के ऊपर वो उल्टे पैरों के निशान थे, सिर्फ 3 पैरों के निशान। उसके आस पास आगे पीछे और कोई निशान नहीं था। मैंने वहाँ पर अपने मटके नहीं रखे। आज मैंने मटके अपनी दुकान के आस पास ही जोड़े थे। वो जगह कुछ खाली थी। दिन भर मैं काम करता रहा, लोगों का रश लगा रहा। मेरे पास बहुत लोग आते थे। वो लोग भी आए और माजरत कर रहे थे कि कल हम लोग नहीं आ सके, हम लोगों की जो सवारी थी वो ख़राब हो गई थी। जिस गाड़ी पर या जिस मोटरसाइकिल पर उन लोगों ने आना था वो भी चले गए। उसके बाद अब शाम ढलने वाली थी। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटना शुरू किया। मौसम कुछ ख़राब होने लगा तो काले बादल छा गए। मौसम इस हद तक ख़राब हो गया कि देखते ही देखते जैसे अंधेरा चारों सू फैल गया। मैंने काफ़ी चीज़ें संभाल ली थी, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें संभालना बाकी थी। अभी जब मैं दुकान की उस साइड से वो मटके और वो चीज़ें उठा रहा था तो मुझे एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। बहुत ड्रावनी आवाज़ थी, जैसे कोई भयानक अंदाज में मेरे ऊपर हंस रहा हो। मैंने दिल में आयतल कुर्सी पड़ी, जल्दी से मटके समेटे और वहाँ से निकल पड़ा। जब मैं वहाँ से जा रहा था फिर से मेरे पीछे वही घुंघरू की आवाज़ थी, और वो घुंघरू की आवाज़ मखसूस एक बेरी के दरख्त तक आती थी, उसके बाद नहीं आती थी, और मैं पीछे पलट कर नहीं देखता था। इसी तरह से 5-7 दिन गुजर गए। फिर कोई आवाज़ नहीं आई, कोई नज़र भी नहीं आया। मैं नॉर्मल हो गया अपने काम काज में। एक शाम की बात है, आज मेरे पास शहर से कुछ लोगों ने सामान लेने आना था। उन लोगों ने मुझे 50 मटकों का ऑर्डर दिया हुआ था और मैंने वो तैयार रखे हुए थे। मैं उनका ही इंतज़ार कर रहा था। आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मैंने आज अपनी दुकान के बाहर खासी आग जला कर रखी थी कि आज जब वो लोग आएंगे तो कोई चीज़ उससे पहले मुझे नुकसान ना दे। उन लोगों ने मगरिब के बाद तक ही आना था। तभी थोड़ी ही देर गुजरी, मैंने काफ़ी ज़्यादा मटके एक साइड पर जोड़े हुए थे। ऐसा लगा कि उन मटकों के पास से कोई गुजरा है। मुझे बाकायदा एक कपड़ा दिखाई दिया और वो सारे मटके नीचे गिर गए। जिन मटकों को मैंने जो ऑर्डर देना था वो एक और साइड पर पड़े थे, ये दूसरे मटके थे। मैं जाकर देखने लगा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बस 3-4 मटके टूट चुके थे। मैं वापस आकर बैठा। मैं आग जो थी मैंने और उसमें लकड़ियाँ फेंकी ताकि और आग जल जाए। अब आग खासी ज़्यादा जल रही थी। तभी एकदम से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। तो जब मैंने देखा तो जिस तरफ वो बरकत का पुराना दरख्त था उसी दरख्त के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, हाथ में लाठी पकड़े, सफ़ेद बाल उसके जैसे उस चादर से बाहर निकले हुए थे, और वहाँ पर खड़ी होकर रो रही थी और बार बार मुझे ये कह रही थी कि मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे पता था कि ये वही मखलूक है और अब मुझे ये तंग कर रही है कि मैं यहाँ से उठकर इसके करीब जाऊँ और ये मुझे नुकसान पहुँचा दे। मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, ना ही ध्यान दिया। तभी रोते रोते वो बूढ़ी औरत कभी उस दरख्त के पीछे जाती, कभी बाहर आती, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गई। जिस वक्त मैंने आग ज़्यादा दहकाई उसके बाद एकदम से वो गायब हो गई। वो लोग आए, मेरे से मटके लेकर चले गए। उनकी मौजूदगी में ही मैंने अपनी दुकान बंद की। आज जब मैं वहाँ से गुजरने लगा तो मुझे अपने बैक साइड से ही आवाज़ आई कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अगर तुम मेरे पास आ जाते तो तुम्हें जिंदा ना छोड़ती। अब मैं तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करने दूंगी, ये मेरी जगह। फिर वही घुंघरू की आवाज़ बेरी के दरख्त तक आई। उसके बाद मैंने फिर उन बुजुर्ग से रब्ता किया कि अब मुझे उस मखलूक की आवाज़ भी सुनाई दी है। मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजी है जैसे कोई औरत मेरे साथ साथ चल रही थी और ये सारे लफ्ज़ बोलती जा रही थी, और बूढ़ी औरत के रूप में उसने अपना आप जाहिर भी किया। तो उन्होंने कहा कि बेहतर यही है वो जगह छोड़ दो, या तो उसका वहाँ पर अब बसेरा हो चुका है या फिर तुम्हारे पीछे वो वहाँ पर आई या वहाँ से जाएगी नहीं, वो तुम्हें नुकसान दे देगी, वो जगह नहीं छोड़ेगी। फिर मैंने जैसे कैसे करके वहाँ से अपने गांव में दुकान शिफ्ट की।
پھر وہاں پر بھی لوگ پوچھتے پوچھاتے پہنچ جاتے تھے میرے تک، کیونکہ جن کو سامان کی ضرورت ہوتی تھی وہ آ جاتے تھے۔ وہ راستہ میں نے چھوڑ دیا۔ میرے جو بھی لوگ وہاں پر کسٹمر رات کے ٹائم شام کے بعد وہاں سے میرے سے سامان لینے آتے تھے، وہ ایک ہی شکایت کرتے تھے کہ اکثر ہمیں اس برگد کے درخت کے پاس ایک عورت نظر آتی ہے اور وہ یہی پیغام دیتی ہے کہ اس کو کہنا مجھے بھی آ کر ایک گھڑا دے جائے، تو وہ آپ کے پاس آ کر کیوں نہیں لیتی؟ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کی بات کا جواب نہ دیا کرو، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ پھر میں ایک بزرگ عامل کے پاس گیا، انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا۔ جب وہ تعویذ میرے گلے میں آیا تو اس کے بعد وہ عورت کسی کو دکھائی نہیں دی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے پیچھے کیوں تھی یا کیوں وہ مجھے بار بار بلاتی تھی اپنے پاس، شاید وہ مجھے نقصان دینا چاہتی تھی۔ وحید کہتے ہیں کہ میرے ماموں کہتے ہیں کہ وہ جو کمہار تھا جس کے وہ گھڑے تھے، جس کا وہ سامان تھا، وہ جب بھی ہمیں یہ کہانی سناتا تھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ یہی کہتا تھا کہ دل دہلانے والی یہ جو کہانی ہے، آج بھی جب ہمارے گاؤں میں کوئی اس بارے میں بات کرتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو برکت کا درخت تھا، اس درخت کے اوپر اس مخلوق کا بسیرا ہو گیا تھا۔ اس درخت سے چیخو پکار سنائی دیتے تھے، اور آدھی رات کو اگر کوئی مسافر وہاں سے آتا تھا تو درخت کے نیچے آگ کے گولے اور کبھی دہتی ہوئی آگ نظر آتی تھی۔ اگر کوئی اس آگ کو بجھانے کے لیے آگے جاتا تھا تو وہ مخلوق، وہ جنات اس پر حملہ آور ہو جاتے تھے، اور اکثر وہ لوگ کہتے تھے کہ بارش کے موسم میں اس درخت کے پاس ایک عورت نظر آتی ہے، کبھی بہت خوبصورت حلیے میں اور کبھی بوڑھی عورت کے روپ میں۔ اس نے کچھ جانوروں کو بھی نقصان دیا تھا اور ایک دو انسانوں پر بھی اس کا بسیرا ہوا تھا۔ سب بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ پھر دوسرے گاؤں سے ایک سید عامل صاحب کو لے کر آئے۔ سید پیر صاحب تھے، وہ جنات کو قید کرتے تھے۔ انہوں نے اس پچھل پیری کو اسی درخت کے اوپر قید کر دیا تھا۔ پھر کوئی بھی اس برگد کے درخت کے پاس سے نہیں گزرتا تھا، یہاں تک کہ وہ درخت، چڑیل والا درخت، مشہور ہو گیا تھا۔ یہ میرے ماموں کے گاؤں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وحید آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بلی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریں، بہت ہارر ناول ہے۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔